ومعبد ومعبد ومعقل والمنذر ومهرر ومليل والنظر والنعمان 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 ونوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبساداتنا سيدنا وقد ووهب ووديع ودقى وهاني وهبيل وهلال ويزيد 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 وابي سنان وابي مرثد وابي مخشيم وابي كبشة وابي سلم وابي صبرة وابي حذيفة وابي عقيل وابي الليثم وابي مليل وابي لباب وابي حنا وابي حبة وابي ضياء وابي شيخ وابي رجال وابي تلح وابي لاور وابي أبيب وابي قيس وابي أيوب وابي خلاد وابي خارج وابي سرمة وابي خزيم وابي قطاد وابي داود وابي سليل وابي حسن وابي اليسر وابي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصرف مكائد العدا والطوف أهل بدر يا الله إلهي نفس الكرباء عن العصين والعتباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله فكم من همية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منهة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي يا جال الملمات بأهل بدر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة توفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وآل سادة نور وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله قبولاക്കട്ടെ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത സഹായിക്കാറുള്ള സഹകരിക്കാറുള്ള നമ്മളെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു ബദരീങ്ങളെ കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മളെ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നാം അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമുണ്ട് ആരൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ബദരീങ്ങളെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു വലിയ റാഹത്താക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ സർവ്വ സന്തോഷങ്ങളും അവരുടെ 6 അടി മണ്ണ് അല്ലാഹു സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും മറന്നു വരുതായിരുന്നു അല്ലാഹു അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ പായസം കൊടുക്കണ്ട സംസ്കരിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക നിർത്താൻ പോവാണ് അപ്പം ഓരോ നന്മക്കും അല്ലാഹു അവസാനം കൊടുക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരിച്ച സഹായിച്ച പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സ്ഥലം വാങ്ങിയവർ വീട് കുറ്റിയടിച്ചവർ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തവർ എല്ലാം അല്ലാഹു ഭംഗിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ
വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചവർ, വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നൽകുമാറാവട്ടെ. റാഹത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെ സംരംഭം അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അത് ചോദിക്കാതെ കണ്ടറിഞ്ഞു കേട്ടറിഞ്ഞ് സഹായിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹു വലിയ റഹ്മത്ത്, വലിയ കുരുത്തം, വലിയ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. മരിച്ചുപോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. സഹാജി എപ്പോഴാ പോണ്? നാളെ എന്നാ പോണ്? 30 ആ 30 വെള്ളിയാഴ്ച, വ്യാഴാഴ്ച അജര് പോവാൻ. അജരൊക്കെയാണ് പായസം. അള്ളാഹു ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളും യാത്രകളും മറ്റു വലിയ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. വലിയ ഖൈർ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാർ. അവർക്ക് അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ ബിസിനസ്സിലും അള്ളാഹു അമ്പിച്ച റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ഭക്ഷണം തരുന്ന വീട്ടുകാരും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും അള്ളാഹു വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ജുറൈജ് ഫാദിലിയുടെ ഉപ്പ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കോഴിക്കോട് KMCT ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രഷർ കൂടിക്കുറഞ്ഞ് ICUലാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്തുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലം നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ കൂടിയ ആളാണ്. വല്ലായി പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഅദ്ദിനായി സേവനം ചെയ്ത ആളാണ്. സുഖമില്ലാതാകുന്നത് വരെ നമ്മളെല്ലാ മജ്ലിസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല റാഹത്ത് ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നല്ല ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വയസ്സൊന്നും കൂടുതലൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഖലീൽ തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അള്ളാഹു നല്ല റാഹത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. നല്ല ശിഫ അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുമിച്ചൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രോഗികൾ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് രോഗികൾ, ആർക്കൊക്കെ രോഗങ്ങളുണ്ടോ, നമ്മളോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മളോട് ഇടപാടുണ്ടോ, ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. മാസം മാസം നമ്മൾ ദർശനം എടുക്കുന്നതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ തരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതിലില്ലാത്ത ആളുകൾ കുറേ സാധുക്കൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. എത്രത്തോളം തരുന്നോ അതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹുർക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സിഹറോ ശൈത്താനോ കണ്ണൂറോ പിരാക്രമത്തിലോ ദുൽമും അള്ളാഹു പരീക്ഷണമാക്കാതിരിക്കട്ടെ. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ അള്ളാഹു അമ്പിച്ച ഉയർച്ച നൽകുമാറാവട്ടെ. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ, നമ്മളെ സ്ഥാപനവും നമ്മളെ ഹിദ്മകളൊക്കെ ആയി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ സേവനങ്ങളിലും അവരുടെ ജോലികളിലും അവരുടെ ആരോഗ്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പല വിഷയത്തിലും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبشهدائك البدريين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا ومجلسنا واجتماعنا هذا السم الناقي والداء القامي والوباء القاتي إنك مجيب سامي وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء. اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك بداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أجالنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين التوابين المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين.
ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. اللهم أعزنا بعزتك، اللهم اغفر لنا بمغفرتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اعف عنا بعفوك، اللهم سلمنا بسلامتك، اللهم ارزقنا برزقك يا خير الرازقين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولخدمة دينك الإسلام. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ബദർ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി നമ്മളൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞവർ, ഞങ്ങളെല്ലാ മൗത്യങ്ങൾക്കും നീ എവിടെ 6 അടി മണ്ണ് സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാണ്, പല കുറവുകളും ന്യൂനതകളും ഇബാദത്തിൽ കുറവുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനും തഖ്വയും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവർ, റബ്ബേ നിൻ്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർ, വീടില്ലാത്തവർ, ജോലിയില്ലാത്തവരൊക്കെ നല്ലത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സദസ്സ് ഞങ്ങളറിയാതെ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവരും ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ പലരും ആ കൂട്ടത്തിൽ മരിച്ചുപോയി. റബ്ബേ, മരിച്ചവർക്ക് ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് അവിടെ 6 അടി മണ്ണ് സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ, ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, കുരുത്തമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ പൊരുത്തക്കേട് നൽകല്ല അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. കല്യാണങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചവർ, വീട് നിർമ്മാണം കരുതിയവർ, വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നവർ, സ്ഥലം വാങ്ങിയവർ, അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തവർ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചവർ, നിശ്ചയിച്ചവർ, ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, റഹ്മത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങളാരെയും വഷളാക്കല്ല അല്ലാ. ആരെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന പരാജയങ്ങൾ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന പരാജയങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്കത് വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ വിജയമാക്കിയേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നന്ദി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയക്കാൻ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. സദസ്സിലെ ഭക്ഷണം മധുരം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ്, ഉംറ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ ദീനിനെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഇൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിൻ്റെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, ദർസുകൾ, പള്ളികൾ, മദ്രസകൾ, അതിനൊക്കെ പാരവെക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. അവരെ നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ സ്ഥാപനം, നിൻ്റെ ഇൽമ്, നിൻ്റെ മദ്രസ, നിൻ്റെ പള്ളി, നിൻ്റെ ദർസ്, അതിനെതിരെ ഫിത്നയും ഫസാദുമായി ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളെ നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. അത്തരം ആളുകൾക്ക് ദീനിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിൽ നീ അധികാരം നൽകല്ല അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സേവനങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുത്തുകളോ ഫിത്നകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരെ ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് ഇനിയുള്ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവസരങ്ങൾ. റബ്ബേ, അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ, കള്ളപ്രചരണങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും വൃത്തികേടുകളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് സാധുക്കളുടെ ഈമാൻ പോലും, സാധുക്കളുടെ കൽബ് പോലും കേടുവരുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ, നിസ്കരിക്കുന്നവനെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നവൻ, പള്ളിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നവർ, അള്ളാഹുവെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധുക്കൾ അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഒന്നുകിൽ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവിവേകങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ഉപദേശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിനൊക്കെ പകരം വീട്ടുന്നത് പള്ളി പൂട്ടിക്കുക, ദർസ് പൂട്ടിക്കുക, മദ്രസ പൂട്ടിക്കുക, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ഇൽമു ബാത്തിലാക്കുക, അവർക്കെതിരെ തോന്നിയാസം പറയുക. റബ്ബേ, ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരാൻ. അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തി കളയണേ അല്ലാ. സമൂഹത്തിന് അവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവും തൻ്റെടവും നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, നിൻ്റെ ദീന് അതിന് പറ്റിയ ആളുകളെ കരങ്ങളിൽ നീ ഏൽപ്പിക്കണേ അല്ലാ. സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിലനിന്നു പോകുന്നത്. ആ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നീയാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടവൻ.
അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദീനീ ഖിദ്മക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ അവസരമൊരുക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് സാധുക്കൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ, ഞങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഹല്ല അല്ലാ, കുരുത്തക്കേടിലാക്കല്ല അല്ലാ, തൻ്റെ കുറവ് നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ മൂക്കിന് കയറിടാതെ തന്നെ അവരെ നന്നാക്കി പഠിപ്പിച്ച് ഉയർത്തി വളർത്തി അവരുടെ സന്തോഷം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇൽമു പഠിച്ച് മേഖല ദീനിൻ്റെ ഖിദ്മയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ മക്കൾ അവർക്കും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ അവർക്ക് നീ വലിയ ദർജ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിൻ്റെ ഷർറിൽ ഈമാൻ പഴച്ചു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ദുൽമിൽ ബിദ്അത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഷർറിലൊന്നും അവരെ നീ പെടുത്തിക്കളയല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹജ്ജും ഉംറയും പോവുകയാണ് കുറേ ആളുകൾ അത് കണ്ട് സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. പൈസ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മുത്തുനബിയെയും ബദരീങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാധുക്കൾക്ക് ആ ഇടത്തിലെത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പോയ ആളുകൾക്ക്, പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, കാരണവന്മാർ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ അവർക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ ബദരിയ വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് നല്ല മക്കളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ അഭയമാവാൻ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ബദരിയ കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് മക്കളെ ഇൽമ് അതിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും ബദരീങ്ങളെ കാവലാക്കി വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിന അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.